ओम शांति। सृष्टि रचयिता पिता परमात्मा निराकारंकर निराकारी संतान जो माने कि सृष्टि परिवर्तनर शुभ कार्य निजर तन मन धन सहित सहयोगी होउछंती सही भली अनन्य आत्मा मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन शुभेच्छा सुप्रभात सुस्वागतम। समय एपरी एक जिनिस जहाकु ना केही अटकाई पारिछि ना अटकई पारुछि ना अटकई पारिबो। यह अविराम गतिरे निरंतर चलिछि जे चलिछि। स्थिर शांत भावरे चलिबा सहित ताल देई सारा सृष्टि को मध्य निज सहित चलैबारे लागिछि। सेथिपाई कहा जाए समय सहित ताल देई चली पारिले सदा विजयी होई पारिबो। जो माने समयर महत्व को बुझंती नहीं व्यर्थरे समय नष्ट करिथांती तांकु सर्वदा पश्चाताप करने ही पड़ी थाए। सेथिपाई कहा जाए ना अलसुआ दुख पाए। आमे समस्ते ठेकुआ आउ कईंचर कहानी जानिछे किपरि क्षिप्र बेगरे गति करुथिबा ठेकुआ आलस्य परायण होई साधारण कईंच ठारू लज्जाजनक भावरे पराजय वरण करिथिला जे कि अति मंथर बेगरे गति करिथाए। आजिर दुनिया रे प्रायतः समस्ते कौनसी कार्य को आग्रहर सहकारे करिबा तो दूरर कथा बाहाघर बेले बाईगण रुआ नीति रे करि चालुछंती एवं शेषरे निजर भाग्य को निंदुछंती कि मो कपाल मंद। जेपरिकी छात्र छात्री माने वर्ष सारा आराम रे खेला बुला आदि करी पढ़ापढ़ी करिथांती आउ परीक्षा समय पाखे आसिले दिन राति खिया पिया छाड़ी पढ़ारे लगी जाइथांती। हेले यह केवल मन बुझिबा पाई आउ किछि नुहे। अभ्यास करी वर्ष सारा रूटीन मुताबक परिश्रम न करी परीक्षा पूर्वर सबु पाठ एका बेले पढ़ीगले कौन यह बुद्धि रे रहिजिवो कि? सेहीपरि सारा संसार रे कौनसी भी कार्य हेउ जदि समय उपयोगी कार्य करा जाए तेबे समय मध्य तार प्रतिदान रूपरे सफलता को प्रदान करिवो। हेले वर्तमानर समाज रे एही कथा को समस्ते जानी मध्य अजणा होई चलीछंती। जानतरे हेउ अजाणतरे हेउ बा अवहेला आउ आलस्यपणरे हेउ तेणु सबु क्षेत्र रे धोखा ही धोखा खाइबा सार हेउछि। हिंदी रे गोटिए कहावत अछि कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी में भी थोड़ी रही। अर्थात वर्तमान समय अतिक्रांत एई कलिजुगर आयुष वर्तमान शेष हेबाकु जाउछि। तेणु एई समय रे जहाकु कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग बोली कहा जाउछि स्वयं परमात्मा आसिछंती नूतन दुनिया को नहीं जिबार अभ्यास करेबा पाई बा नहीं जिबार ज्ञान देवा पाई एवं कहउछंती संतान गण दुनियादारी व्यर्थ कथारे जाई जाई आज समाजर अवस्था एपरी हो जाइछि। एबे आउ व्यर्थ कथारे समय नष्ट न करी निराकार पितांकर स्मृति रे रही निजर आत्मा को
ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟ ନୂତନ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଭରପୁର କରି ଚାଲ। ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ କି ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଆଧାରରେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦରକାର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନୁହେଁ। ଏଇ ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିରହଙ୍କାରୀ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ଉ ନାହିଁ, ତୁମ ଭଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତୁମରି ଭଳି ଶିବ ବାବା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ବାଲା। ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଆତ୍ମିକ ପାଠ ଏକ ଆତ୍ମିକ ପିତା ହିଁ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ନା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ନା କୌଣସି ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେହି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତୁମର ବିକର୍ମ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଦୁନିଆରେ ଯେପରି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏହି ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମୁଁ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୋତେ ନିରାକାର ଆତ୍ମିକ ପିତା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଦୁନିଆ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁନଃ ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଉଚ୍ଚ ପଦର ପ୍ରାପ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନରେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବ୍ୟର୍ଥ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ପରସ୍ପରକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି। କେବେ ବି ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। କାରଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ବଶତଃ ପଞ୍ଚବିକାରରେ ଆସି ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ହରେଇ ବସିଛି ଏବଂ ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଇଛି, ନିଜର ଦୈବିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରେଇ ବସିଛି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାରକୁ ସବୁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଥିବା ବା ଲଗାଉଥିବା ମାନଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅ। ଚେକ୍ କର କି ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି କାମରେ ଆସୁଛି ତ? ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାରର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ବିଜୟ ହିଁ ବିଜୟ, ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଚାଲିବ। କୌଣସି ବି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଆଧାରରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ସଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରୂପୀ ଡେଣାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ
ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।